Myself Usharani, biology lecturer, Vishwamanava Composite PU College, Chitradurga. Students, last class we discussed about introductory concept of a chapter that is called as molecular basis of inheritance. So last class ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So what is meant by inheritance ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. There is a transmission of characters from parents to offspring. The main factor that they are responsible for the transmission of characters ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ there is a gene or DNA ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? So where the DNA has been located over the chromosomes. So chromosomes, they are consisting of a nucleoprotein, that is our basic nucleic acids and even a basic proteins ante ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ next one. The first nucleic acid has been discovered by a scientist ಯಾರು? There is a Frederick Mischel. So it has been first named as nuclein. It has been firstly discovered in our first cells ante ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Due to the acidic nature, it has been renamed as nucleic acid by another scientist called as Altman ಅಂತ ಕರೆದಿವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀವಿ? 2 types, that is DNA and RNA. ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ DNA ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ based upon the number of base pairs or based on number of nucleotides, the length of the DNA, it varies from one organism to another organism. So ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇಕೋಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ DNA ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? So the chemical composition of DNA, it involves the first one, that is an nitrogen bases, which consisting of purines and pyrimidines. So purines anta tagondre yadu, that is an adenine and guanine, which is having a double ring structures anta karitivi. So whereas pyrimidine, they consisting of single ring structure. So adralli yadappa, that is an guanine, cytosine and thymine anta helidvi. So whereas in RNA, instead of thymine, it has been replaced by uracil. So next concept tagondre, that is a pentose sugar. Whereas in DNA, the pentose sugar is called as deoxyribose. Ade RNA li tagondre yadirutte, ribose sugar irutte. So third composition, that is called as phosphoric acid, that has been added in the form of phosphate. So this is the chemical composition of a DNA. ಇವನ RNA ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ವೆನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ N-glycosidic linkage ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ, that is to form a nucleoside. So this nucleoside, it needs to be combined with a phosphate group by the help of phosphoester linkage that leads to the formation of nucleotides anta ಕರೀತೀವಿ. So this nucleotides, it has been combined with another nucleotide by the help of phosphodiester bond ಅಥವಾ phosphodiester linkage ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ? So where the polynucleotide chain, it was resulting the formation of DNA. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ how the nucleotides has been formed and nucleosides have been formed in DNA and RNA ಹೇಳಿದ್ವಿ. So what are nucleosides? When nitrogen base combined with pentose sugar, it lead to the formation of nucleosides. Examples ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ. That is an adenosine, guanosine, cytidine, thymidine ಹೇಳಿದ್ವಿ. Deoxyadenosine, deoxyguanosine, deoxycytidine and deoxythymidine ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಅಡೆನೋಸೈನ್ ಮೋನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಡಿಆಕ್ಸಿಗ್ವಾನೋಸೈನ್ ಮೋನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಡಿಆಕ್ಸಿಸೈಟಿಡಿನ್ ಮೋನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಡಿಆಕ್ಸಿಥೈಮಿಡಿನ್ ಮೋನೋಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು? ಬೈ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಟು ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಮೌರಿಸ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೋಸಲಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್, so those two scientists, they developed a technique called as X-ray crystallography ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ?
ಆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು? It helped another two scientists, that is called James D. Watson and Francis H. C. Crick, that to explain the structure of DNA. So ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೀವಿ, Chargaff's rule ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವ. So who developed the Chargaff's rule? The name scientist ಯಾರು? Erwin Chargaff. So Chargaff's rule ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀರೇನು? Base equivalence rule. What does the base equivalence rule? It states the amount of purines is always equal to the amount of pyrimidine. That is A plus G is always equal to T plus C ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದನಪ್ಪ? ಸೊ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಕ್ರಿಕ್ that developed a concept called as structure of DNA ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ದೇ ಗಾಟ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA. So first, that is an DNA double helical model. DNA double helical model. So ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. It is also called as Watson and Crick model ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Watson and Crick model. So ಯಾಕೆ Watson and Crick model? That is to where it has been described by scientists called as James D. Watson and Francis H. C. Crick. Okay. So ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಬಲ್ ಹೀಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೇಬಲ್ಡ್. ಇದು ಒಂದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. STRAND, ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ 1. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ 2. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಈ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವೇನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? S ಮತ್ತೆ P, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು SP. ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್? ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. SP ಅಂತ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A double bond T, G triple bond C, C triple bond G, T double bond A double bond T, G triple bond C, ಮತ್ತೆ A double bond T, G triple bond C, T double bond A. ಈ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈಗ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ 1 ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ 2. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ 5' to 3'. ಇನ್ನೊಂದು 3' to 5' ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5' to 3', 3' to 5'. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೀವಪ್ಪ? S ಮತ್ತೆ P, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅವನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಶುಗರ್
and phosphate. Sugar and phosphate as backbone ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Sugar and phosphate as backbone. So these ಇವೆರಡು ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ 34 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ 3.4 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. 3.4 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಜಾಗನ ಮೇಜರ್ ಗ್ರೀವ್. So this one is minor groove. So ಇಷ್ಟು ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So this is the structure of DNA. So ಈ DNA structure consisting of two strand ಹೌದಪ್ಪ. Strand 1 ಮತ್ತೆ strand 2 ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. Polarity 5' to 3', 3' to 5' ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಟಿ ಜಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅವೇನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ 34 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಮಧ್ಯನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3.4 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಗ್ರೀವ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೀವಿ, ಒಂದು ಮೈನರ್ ಗ್ರೀವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ DNA ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA or double helical structure of DNA has been described by a scientist named called as James D. Watson and Francis H.C. Crick. So for that they got a Nobel Prize during 1953. So those two scientists, they share the Nobel Prize with another scientist, that is a physicist called as Maurice Wilkin, that developed an X-ray crystallography ante helbodu. So ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ DNA ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, DNA it consisting of 2 polynucleotide chain ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ DNA ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೈನ್ ಇದೆಪ್ಪ? 2, ಇದೊಂದು ಹಂಗಾಗಿ the DNA it consisting of 2 polynucleotide chains. For this reason they are called as a double helical structure of a DNA. So these two strands anta tagondre, so next concept ಏನು ತೋರಿಸಿದೆ? those strands they are showing an anti parallel polarity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. anti parallel polarity ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 5' to 3' and 3' to 5'. So in two strands, ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, so they are showing an anti-parallel polarity. So where one strand it was moving from 5' to 3' ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 3' to 5' ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So next one. So each strand they consisting of sugar and phosphate which acts like a backbone ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? Backbone. So here each strand they consisting of sugar and phosphate that acts like a backbone. ಅಂದ್ರೆ ಆ strands ಗಳಿಗೆ stability ನ provide ಮಾಡೋರು ಯಾರಂದ್ರೆ sugar and phosphate ಹೇಳ್ಬೋದು. So next, each strand in this they are showing a complementary base pairing ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. It is a complementary base pairing. So in this structure it was showing a
ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್. ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ adenine, which is a purine. It combined with thymine, that is a pyrimidine. So that is called as complementary base. So what is meant by complementary base andre? So the purine, that is a larger double ring structure. It combined with the smaller single ring structure, that is called pyrimidine. Andre artha eno? The purines, it always combines with the pyrimidine ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಅಡಿನೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ ಥೈಮಿನ್. ಅಡಿನೈನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಥೈಮಿನ್ ಬೈ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Whereas guanine base pair with cytosine with 3 hydrogen bonds. So ಎಷ್ಟು bonds ಮೇಲೆ 3 hydrogen bonds. So ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. So next point ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. So next one, it was showing a base equivalence rule ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Base equivalence rule. It is also called as Chergaff's rule ಅಂತಲೂ ಕರೆದಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? Chergaff's rule. So here, pure complementary base pairing ಅಲ್ಲಿ the purines always combined with the pyrimidine. So purines ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, pyrimidine ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್. So where in a base equivalence rule, which has been suggested by a scientist called as Erwin Chergaff's, so where it was showing an Chergaff's rule antanu karithivi. So what does it state? The amount of purines is always equal to the amount of pyrimidine. Idu one mark alli kuda kelo chances ide. So state base equivalence rule anta kelbodu. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, the amount of purines is always equal to the amount of pyrimidines. That is A plus G. These two are purines, ಹೌದಾ? It has been equal to pyrimidines. That is a T plus C. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, 1:1 ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 1 ಟರ್ನ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? 1 ಟರ್ನ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನ 1 ಟರ್ನ್ ಆಫ್ DNA. It was occupying a distance of about 34 angstrom. Angstrom, it is a unit. That is 10 to the power of -10 ಅನ್ನೋದನ್ನ angstrom ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. angstrom ನ ನಾವು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀಟಲ್ಲಿ, angstrom ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 3.4 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. 3.4 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ 34 angstrom. ಸೊ ಈಗ 1 ಟರ್ನ್ ಆಫ್ DNA ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಂಗ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 34 angstrom ಆಫ್ 3.4 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 3.4 angstrom. ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ 1 ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಗ್ರೀವ್ ಅಂಡ್ ಮೈನರ್ ಗ್ರೀವ್. ಗ್ರೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಗ್ರೀವ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಗ್ರೀವ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ DNA. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಅಥವಾ DNA ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. The DNA double helical model has been described by scientists called as James Lee Watson and Francis H.C. Crick. So this double helical structure, it consisting of 2 polypeptide chain where they are running in anti-parallel polarity, that is from 5' to 3' and 3' to 5'. So each strand is consisting of sugar and phosphate that acts like a backbone of the protein. And they are showing an complementary base pairing where purines always combined with the pyrimidine. In that, adenine base pair with a thymine with 2 hydrogen bonds
guanine base pair with cytosine with 3 hydrogen bonds ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So it is also follows an base equivalence rule or Cherenkev's rule, where the amount of purine is always equal to the amount of pyrimidine. So each strand of DNA, it consisting of one turn ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ 34 angstrom ಅಥವಾ 3.4 nanometer distance occupy ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಧ್ಯ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ 0.34 nanometer or 3.4 angstrom. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕ್ರಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಮೈನರ್ ಕ್ರಿಯೂ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ DNA ಅಂತ ಬರ್ದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ DNA ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. yes, it acts like a genetic material in most of the organisms. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ DNA ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ DNA ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಅಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ DNA. ಸೊ ಏನಿದು ಲೀನಿಯರ್ DNA? ಸೊ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ತರ ಇದೆ. It was a linear. They're having an free ends or the both. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಫ್ರೀ ಎಂಡ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿರೋನ ಲೀನಿಯರ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ DNA it has been present in eukaryotes. eukaryotes ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ whereas circular DNA ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ so this is the diagrammatic representation of circular DNA. They are not having any free ends. ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ DNA ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ DNA and right handed DNA ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. left-handed and right-handed DNA. ಸೊ ಏನು ಲೆಫ್ಟ್-ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ DNA ಮತ್ತೆ ರೈಟ್-ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ DNA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೈರಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಲೆಫ್ಟ್-ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದ್ರ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈರಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ DNA ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. A DNA, B, C, D ಅಂಡ್ ಇವನ್ Z DNA ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ DNA ಒಳಗಡೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA. ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕರಿತೀವಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA? ಸೊ ದ DNA ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಒಂದೇ ತರ ಇರುವಂತಹ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನಂಬರ್ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA. ಇವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA ಅಂಡ್ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ A ಅಷ್ಟೇನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ, ಅಂದ್ರೆ A ಅಂತ ಒಂದು 6 to 11 ಈ ತರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇ T ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ನಂಬರ್. ಅಂತಹ ಜಾಗನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA. ಸೊ ದ DNA ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ DNA ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ DNA. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ DNA ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ATGC ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರೀತೀವಲ್ವಾ, ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೀಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸೇಮ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ AGGTTC ಈ ತರ ಇದೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ AGGTTC ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಓದಿದಾಗ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. GAATTC ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು, GAATTC. ಈಗ ಸೊ ಈಗ G ಗ
ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟಿ, ಎಗೆ ಟಿ, ಟಿಗೆ ಎ, ಟಿಗೂ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿ ಸಿಗೆ ಜಿ, ಜಿ ಎ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಜಿ ಎ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅನ್ DNA. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹೆಕ್ಸಿ ಕ್ರಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ DNA ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ DNA. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DNA ಇಂದ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ RNA, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ DNA ಟು DNA, DNA ಟು RNA, RNA ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ DNA ಟು DNA ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ. ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ DNA ಟು RNA, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RNA ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸರಿತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ DNA ಬಯೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. DNA ಬಯೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು RNA ಬಯೋಸಿಂಥಸಿಸ್, RNA ಬಯೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಯೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DNAಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜೀನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಜೀನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸರಿನಾ? So this is the schematic representation of central dogma. The central and the specific ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. So here the gene replication and even the gene expression that takes place in the center of the cell, that is in the nucleus ಅಲ್ಲಿ proceed ಆಗೋದ್ರಿಂದ central dogma ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. So it has been defined, described by scientist called as Francis Hexie Crick. So ಅದರಲ್ಲಿ first DNA that has been located inside the nucleus. By the process of replication, replication is making an exact copy of DNA. So DNA, by the process of replication, it synthesizes a new DNA. So where the DNA biosynthesis it takes place. So now, so here DNA, by the process of transcription, it synthesizes mRNA. So here DNA, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು it synthesizes RNA by a process called as transcription, where RNA biosynthesis happens. So where this RNA, by the process of translation, this synthesizes a protein, so which is called as protein biosynthesis. So ಇದು ಜೀನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನಾವು ಈ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ DNA ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಬರೀ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ, DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ DNA ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್. It takes the help of RNA to synthesize protein. ಸೊ ಆಯ್ತು, DNA RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ DNA ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಸಸ್ RNA acts as a genetic material. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, RNA it synthesizes and DNA. RNA ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆ DNA RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ RNA DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಏನಿದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಎರಡು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸಿನ ಮಧ್ಯ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕೀಗ. DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಟರ್ನ್ ಆಫ್ DNA ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 34 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಥವಾ 3.4 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. 1 ಟರ್ನ್ ಆಫ್ DNA ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 ಟರ್ನ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ವಾ? 1 ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. So what is the estimated value of an human beings ಅಲ್ಲಿ haploid condition ಅಲ್ಲಿ number of nucleotides ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? It is 3.3 into 10 to the power of 9. This is a haploid condition. ಅದೇ ನಾವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6.6 into 10 to the power of 9 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. 0.34 into 10 to the power of 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಹೌದಾ? 0.34 into 10 to the power of 9 meter. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ 6.6 into 10 to the power of 9 meter per base pairs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನಿಯರ್ಲಿ, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ DNA ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? So it was measuring about 2.2 meters length of DNA ನ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಇದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರಿತೀವಿ, ಅದರೊಳಗೆ DNA ಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ so they are not having a defined nucleus, so they are not having a defined nucleus, but the genetic material they are not found here and there. Elbeko alliralla, they are usually present in a particular location. The region where the genetic material or genomic DNA that has been located inside the prokaryotes, that is called as nucleoid anta karitirallalpa. Eukaryotes alli nucleus anta karitirallalpa. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ DNA ಇದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೊಂದಿರೋ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೀಜನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ DNA ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? So where the proteins they are called as a positively charged particle, they are present along with an DNA which is a negatively charged particle. So idu ನಾವು ಇಲ್ಲಿ prokaryotes ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದೇ ನಾವು eukaryotes ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ packaging of DNA in eukaryotes ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ it was complex in nature. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು DNA ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ whereas in eukaryotes the packaging of DNA ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so where it consisting of proteins. So proteins ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? They are the positively charged particle.
ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದೇನಪ್ಪ ಸೆಲ್. ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೇನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ DNA. So protein which is a positively charged particle. The protein is consisting of a basic amino acid. Proteins are ಏನಿರುತ್ತೆ? It consisting of basic amino acids. So amino acids ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ histone ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾವುದು? Histones or the basic amino acids that they are constituted to form a protein, that is a positively charged particle in a nucleus. The chromosomes ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. So ಈಗ based upon the abundance of amino acid, it get an positively charged condition. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇವಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. 2 basic amino acids that have been helpful for constituting and formation of histone. So ಯಾವುದು? ಲೈಸಿನ್ and arginine ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 2000 ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, 2020 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ 2 basic amino acids that have been present in a histone. That is an lysine and arginine. So histone ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? It has been constituted to form an histone octamer. ಈ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರು? 8 ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ? ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್. ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ DNA ಬರಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ಏನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್. ನಮ್ಗೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so now we have the histone octamer. This is a core of histone. This is the core of histone. So histone is a positively charged particle which is a protein that has been spirally bound by the help of negatively charged particle which is called as DNA. The histone is also spirally bound agide DNA. That is a negatively charged particle. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್. Histone octamer that has been spirally bound with a negatively charged particle that is called as a DNA. This packing, the negatively charged particle, when it has been spirally bound with a positively charged particle called histone, that is called as nucleosome anta kariteve. Histone ina sutta DNA spirally bound agi andre positively charged histone, it has been wrapped with a negatively charged DNA that is called as nucleosome. So idu histone anta tagondre illi innondu ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಏನು? H1 histone ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. H1 histone. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ಹಿಸ್ಟೋನ್ ನ ನಾವು ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 ಇದು 4. ಸೊ ಯಾವುದು? H2A ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, H2B, H3 ಮತ್ತೆ H4. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಕಾಣಿಸಿದಾಗ, ಸೊ ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೂ ಕೂಡ ಇಮೇಜಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದೊಂದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ H2A 2, H2B 2, H3 2, H4 2. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8. This is a histone octamer which is a positively charged particle. So where it has been spirally bounded by the help of negatively charged particle called as DNA. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್?
ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ. That is an H2A, H2B, H3 and H4. ಇದು ಕೂಡ it has been spirally bound by the help of DNA. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ DNA ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಿಂಕರ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಂಕರ್ DNA. ಸೊ ಲಿಂಕರ್ DNA ನಾವು ನೋಡೋದು ಅದನ್ನ H1 ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಅವಾಗಲೇ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್ which consisting of an positively charged particle which is called as a histone. They are present in the form of a histone octamer that has been spirally bound by a negatively charged particle called as a DNA. So where this histone and the DNA togetherly they forms a nucleosome. So where one histone octamer has been linked with another histone octamer by the help of linker DNA. ಆ ಲಿಂಕರ್ DNA ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, H1 ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಇದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ದಾರದಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಕೋಣಿಸಿರೋ ತರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತೆ DNA ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ನಾವೇನ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. The chromatin network or chromatin fiber appearance due to the complexity of appearance of an nucleosome ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಒಂದು DNA ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ DNA. Along with this, for to well organized structure of an chromatin fiber, it needs an NHC protein. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ DNA ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟು ಗೆಟ್ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ it chromatin fibers, it requires the extra, that is an NHC protein, that is an non-histone chromosomal protein. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? non-histone chromosomal protein ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that is well organized ಆದ್ಮೇಲೆ that is helpful for to distinguish the chromatin fibers into two. Chromatin fibers ಎರಡು ತರ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, there is an euchromatin and heterochromatin ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? euchromatin and heterochromatin. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟೈನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಹೆಟೆರೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? So heterochromatin, it is a chromatin fibers which takes a densely stained, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೈನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. Whereas the heterochromatin, so it takes a less stain. ಅದು ಫ್ರೀ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಟೈನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. They are functionally active. ಈ heterochromatin ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್. ಹೆಟೆರೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಗರ್ ಕಾರ್ನ್ಬರ್ಗ್. is a scientist who described the nucleosome model. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್
nucleosides. What are nucleosides? Give example. Give two examples. ಅದೇ ತರ next question. What are nucleotides? What are nucleotides? Give two examples. Second question. So next one. Describe the double helical structure of DNA. The double helical model of DNA. So next, write the schematic. Write the schematic representation. Write the schematic representation of central dogma. So what are nucleosides? So nucleosides are when the nitrogen bases are combined with pentose sugar, it leads to the formation of nucleosides. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. What are nucleotides? When the nucleosides are combined with a phosphate group, it forms a nucleotides. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. So describe the double helical structure of DNA. So double helical model of DNA diagram ಬರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ description. So next to write the schematic representation of central dogma. Central dogma gene replication ಮತ್ತು gene expression ಬರ್ದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು schematic representation ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್, 2 to 3 ಮಾರ್ಕಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ whereas double helical structure 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್, 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ 2 ಮಾರ್ಕ್, 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, describe the packaging of DNA. Describe the packaging of DNA in eukaryotes. In eukaryotes, with the help of nucleosome model. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ DNA ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ದರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡಲ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, DNA ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೌದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ದರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಜೇಮ್ಸ್ ಡಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಕ್ರಿಕ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ನೇಮಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅದು ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದ DNA ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ 2 ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪೈರಲಿ ಬೌಂಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ವೇರ್ each strand they consisting of sugar and phosphate which acts like an backbone ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬೈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೇಸ್ ಪೇರಿಂಗ್? ದ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪಿರಮಿಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಡಿನೈನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್
pyrimidine, that is called thymine. Adenine always base pair with thymine with 2 hydrogen bonds ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ guanine base pair with cytosine with 3 hydrogen bonds ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಅ Nobel Prize. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಮೌರಿಸ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸಲಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೂಲಕ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ದ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ದೆ ಗಾಟ್ ಅ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ದ DNA ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಟಿ parallel polarity, that is from 5 prime to 3 prime, 3 prime to 5 prime region. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಶುಗರ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನದು? ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್. ಆ ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಧ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ರೀಜನ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ pyrimidine. ಸೊ ಪ್ಯೂರಿನ್ ವಿಚ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ pyrimidine, that is A base pair with thymine with 2 hydrogen bonds, whereas guanine base pair with cytosine with 3 hydrogen bonds ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 1 turn of DNA it consisting of 10 base pairs ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 1 turn of DNA ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 10 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲನಪ್ಪ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಟರ್ನ್ ಆಫ್ DNA ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ pyrimidine that was following an Chergaff's rule ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ಮೇಜರ್ ಗ್ರೀವ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ DNA ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ವೇರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ DNA ಟು RNA ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು DNA ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೊಸ DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತು. DNA ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ RNA. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ nucleus. So after the formation of RNA they are helpful for the synthesis of protein by the process called as translation that takes place in the cytoplasm ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಾಗ್ಮಾದು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನು DNA which synthesize RNA which synthesize protein. So this is a cell. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ DNA ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸಸ್ ಅ ನ್ಯೂ DNA. ದಟ್ DNA ಇಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸಸ್ ಅನ್ mRNA. ಸೊ ವೆನ್ ದಿಸ್ mRNA ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಬೈ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ tRNA ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು? DNA ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ DNA. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸಸ್ ಅನ್ RNA. So in those organisms, DNA acts as a genetic material. By the transcription, it synthesizes the RNA. But in some of the individuals, those having a genetic material called RNA, it synthesizes a DNA by the process called as reverse transcription ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. So next, RNA, it synthesizes a protein by process called as translation. So here the replication process na ನಾವು gene replication ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ translation process ನ gene expression ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು schematic representation of an central dogma. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ DNA helix. So what is meant by nucleosome? The histone, which is a protein. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ histone. So these are the histone. Histone, it is a positively charged particle that has been spirally bound by the help of a negatively charged particle called as a DNA, that is called as nucleosome.
ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಲೈಕ್ ಆನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು, ಲೈಸಿನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಜಿನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್. ಇಲ್ಲಿ 8 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ H2A, H2B, H3 ಮತ್ತು H4. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಕೋರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪೈರಲಿ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದ DNA. ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಸ್ಪೈರಲಿ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದೇನು, DNA. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪೈರಲಿ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಅ DNA. ಸೊ ವೇರ್ ಒನ್ ಕೋರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಕೋರ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕರ್ DNA. ಸೊ ವೇರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಬೀಡ್ಸ್ DNA ಪ್ಲಸ್ 8 ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ವಿ NCERTಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪೈರಲಿ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಆನ್ DNA ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಲಿಂಕರ್ DNA ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ H1 ಹಿಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿರುವಂಥ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಬೀಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು DNA. ಸೊ ವೇರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಸೆಲ್. Inside it consisting of nucleus. Over in the nucleus it consisting of chromosomes. ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪೈರಲಿ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಅ DNA. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ H2A, H2B, H3, H4 ಮತ್ತು ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಏನು ಲಿಂಕರ್ DNA ಹತ್ರ H1 ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಪೈರಲಿ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಆನ್ DNA. ಸೊ ಇದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಇಮೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೂ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.